अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतराणि तृणायने मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजचरणौ प्रपद्ये माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महदाह्वयभट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नादं पङ्कजनेत्रराम यमुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दकोरादिपौ भट्टार्यन्यगमान्तयोगजगदाचार्यो स कृष्णद्वयो वन्दे माधवपद्मनाभसुमनकोले स देवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वागमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैर्दासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसूनवे यत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभुर्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्दष्टजीवजीवातवे नमः। श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिपालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरुणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नजन्तसन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैले सदयापात्रं देवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिलद्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्यशिष्यं वैवर्लिमहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सत्शिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये देवि देवतये। ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्थदं श्रीशठगोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं तिरुवल्लिनाडेन्नुं तेन्कुरुहूर् மறுவினியவன் பொருளென்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குருகோர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் எந்தை செடுகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து எழுந்த பெருங்கேர்த்தை ராமானுசமுனிதன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரார் செடகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வான் திகழும் சோலை மதிலரங்கள் வன் புகழ் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் என்ற முதல் தாய் சடகோபன் மயம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் ராமானுசம் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமையர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாகி தொக்கியலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் குறுகையர்கோன் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். ஓம் அஸ்மத்குருப்யோ நமः. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ దగ్గరగా 2 నెలల తర్వాత మళ్ళీ మనం నమ్మాళ్వార్ల యొక్క అత్యద్భుతమైనటువంటి తిరువాయిమొഴി నంబిళ్ళయ్య గారి వ్యాఖ్యాన అమృతాన్ని ఆస్వాదించేటువంటి భాగ్యానికి ఇవాళ నుంచి మళ్ళీ మనం నోచుకున్నాము. ఇందులో మనం
రెండవ పదిలో 9వ తిరువాయిమొழி 8వ పాసురం నుంచి ఇవాళ మొదలవుతోంది. 2, 9, 8వ పాసురం నుంచి మొదలవుతోంది. ఒక్కసారి ఈ పాసురాలను అక్కడ దాకా చదివేసి మనం పారాయణ చేసుకొని వ్యాఖ్యానంలోకి ప్రవేశిద్దాం. ఎమ్మా వీట్టుత్తిరమం సెప్పం நின் செம்மா பாத பற்பு தலை சேர்த்து ஒல்லை கைம்மா துன்பம் கழிந்த பிரானே அம்மா அடியேன் வேண்டுவதீதே. எம்மா வீட்டு திறமும் செப்பம் நின் செம்மா பாத பற்பு தலை சேர்த்து ஒல்லை கைம்மா துன்பம் கழிந்த பிரானே அம்மா அடியேன் வேண்டுவதீதே. இதேயான் உன்னை கொள்வத ஞானம் என்மை தோய் சோதி மணிவண்ண எந்தாய் எய்தானின் கழல் யான் எய்த ஞானக்கைத்த காலக்கழிவு செய்யலே. செய்யேல் தீவினை என் அருள் செய்யும் என் கையார் செக்கர கண்ண பிரானே. ஐயார் கண்ணம் நடைக்கலும் நின் கழல் ஐயாது ஏத்த அருள் செய் எனக்கே. எனக்கே ஆள் செய் எக்காலத்தும் என்று என் மனக்கே வந்து இடைவீடின்றி தனக்கேயாக என்னை கொள்ளும் நீரே. எனக்கே கண்ணனை யான் கொள் சிறப்பே. சிறப்பில் வீடு சுவர்க்க முன்னருக்கம் இறப்பில் எய்துக எய்தற்கு யானும் பிறப்பில் பல் பிறவி பெருமானை மறுப்பு ஒன்றென்று என்னும் மகிழ்வேனே. மகிழ்கள் தெய்வம் உலோகம் அலோகம் மகிழ்கள் சோதி மலர்ந்த அம்மானே. மகிழ்கள் சிந்தை சொல் செய்கை கொண்டு எண்ணம் மகிழ்வுற்று உன்னை வணங்க வாராயே. வாராய் உன் திருப்பாத மலர் கீழ் பேராதேயான் வந்து அடையும்படி தாராதாய். உன்னை என்னுள் வைப்பில் என்னும் மாறாதாய் எனக்கென்றும் எக்காலே. எக்காலத்து எந்தையா என்னுள் மண்ணில் மத்து எக்காலத்திலும் யாதொன்னும் வேண்டேன். மிக்கார் வேத விமலர் விளங்கும் என் அக்காரக்கனியே. உன்னை யானே யானே என்னை அறியகிலாதே யானே என்றனதே என்னை இருந்தான் யானே நீ என்னுடைய மையம் நீயே. வானே ஏத்தும் எம் வானவர் ஏரே ஏரேலேஜோம் என்ன ஏற்கொள் இலங்கையை நீரே செய்த நெடும் சுடர் சோதி பேரேல் என்னை உன் பொன்னடி சேர்த்து வல்லை. வேறு போக எஜானும் விடலே. விடலில் செக்கரத்து அண்ணலை மேவல் விடலில் வன் குருவோல் சடுகோபன் சொல் கடலில் 1000 இவை 10 கடலில் வீடு செய்யும் கிளறுவார்க்கே. விடலில் செக்கரத்து அண்ணலை மேவல் விடலில் வன் குருவோல் சடுகோபன் சொல் கடலில் 1000 இவை 10 கடலில் வீடு செய்யும் கிளறுவார்க்கே. நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். எந்த பாசுரம்? எக்காலத்து எந்தையாய் என்னுள் மண்ணில் மற்ற எக்காலத்திலும் யாதொன்னும் வேண்டேன். மிக்கார் வேத விமலர் விழுங்கும் என் అక్కారక్కనియే ఉన్నయ్యానే. దీనికి ముందుగా మనం ప్రతిపదార్థాన్ని చూసుకుందాం. స్వామి చాలా కొంచెం సమయం అయినా సరే నీతో కలిసి నేను ఉంటే చాలు. అది ఎంత సమయమో అన్నది లెక్కలేదు. మళ్ళీ ఆ అదృష్టం కోరను. ఒక్కసారి కలు చాలు నాతోటి. ఆ ఆర్తి చూడండి. ఒక క్షణమైనా ఉండి వెళ్ళు నాతోటి. ఇంకా నేను మళ్ళీ నిన్ను కోరను అంటే ఆ దాస్యంలో ఆయనకి ఎంత ఆర్తి ఉందో ఈ పాసురంలో మనకి తెలియజేస్తున్నారు. ప్రతిపదార్థం చూడండి. మిక్కార్ వేదం విమలర్ చాలా గొప్పవాళ్ళై వేదం చేత ప్రతిపాదింపబడే నిత్యసూర్యుడు. అలాంటి వారు విజంగం వాళ్ళ చేత నువ్వు అనుభవింపబడుతున్నావు. నీకేమయ్యా, నువ్వు నిత్యసూర్యు నిర్వాహకుడివి. ఎన్న అక్కారం కని, ఇది ఈ పాసురంలో ఉయర్పాటు పదం అన్నమాట. ఎన్న అక్కారం కని, ఎన్న నాకు అక్కారం అంటే బెల్లము,
కని పండు. నువ్వు బెల్లం పండు లాంటి వాడివి. ఎక్కడైనా బెల్లం పండుగా ఉంటుందా? కానీ ఉంటుంది. బెల్లం అంతా ఒక గడ్డగా చేసుకుని దాన్ని ఆస్వాదించడమే బెల్లం పండు అని. దానికి వ్యాఖ్యానంలో ఇంకా చక్కటి అర్థాన్ని ఇస్తారనుకోండి. అలాంటి శ్రీయప్పతి ఎక్కాలత్, ఏ కాలంలో అయినా సరే, ఎందయ్యాయ్ నువ్వే నాకు స్వామివి, ఎన్నుల్ మన్నిల్ నువ్వు నా హృదయంలోకి వచ్చి నిత్య నివాసం చేస్తే, ఎక్కాలత్తిలం ఏ కాలంలో అయినా సరే, మత్తు యాదొండ్రం ఉన్నై నాన్ వేండేన్ నీతో కలిసి ఉండడం తప్ప నేను ఇంక దేనిని కూడా పొరపాటున కూడా కోరను. అంటే నాకు నువ్వు తప్ప ఏదీ లేదు అని శరణాగతి చేసేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి పాసురం. సర్వకాలాల్లోనూ నువ్వు నాకు స్వామివి తండ్రి, నువ్వు నిత్యసూర్య నిర్వాహకుడివి, నువ్వు ఏ కాలంలో వచ్చినా సరే నా హృదయంలో వేంచేసి ఉంటే చాలు, నేను ఇంకా ఇతరమైన ప్రయోజనాలు వేటిని కూడా కోరను అనేటువంటి దాన్ని ఇవాళ పాసురంలో మనకు చెప్తున్నారు. ఇంకా మనం 7 వ్యాఖ్యానంలోకి ప్రవేశిద్దాం. 8వ పాఠం 8వ பாசுரம். அத்தியல்பகாலமாகிலும் சேஷியாய் என்னோட சம்ஸ்லேஷிக்க பெறில் பெண்ணை ஒரு காலமும் இதுவும் வேண்டா என்று தமக்கு அடிமை செய்கையில் உண்டான விடாயன் மிகுதியை అరుళిச் செய்கிறார். 8వ పాటలో నువ్వు అత్యల్ప కాలము కొంచెం సేపు అయినా సరే, శేషియాయ్ నీకు నాకు శేషి సంబంధం ఉంది. నువ్వు శేషివి, నేను నీకు శేషాన్ని చెందినటువంటి వాడిని. అలాంటి నాతో ఎన్నోడే సంశ్లేషిక్క పెరిల్, నాతో గనక సంశ్లేషాన్ని పొందితే అంటే నువ్వు వచ్చి నా మనసులో కూర్చుంటే, పెన్నై ఒక కాలము ఇంకా తర్వాత ఎప్పుడూ కూడా ఇదివు వేండా ఎండ్రు మళ్ళీ నా దగ్గరికి రా నా దగ్గర నిన్ను ఇబ్బంది పెట్టను. ఒకసారి వచ్చి కూర్చో, ఇంకా నిన్ను మళ్ళీ ఇబ్బంది పెట్టనంటే లోపల అర్థం ఎంత ఉందో చూడండి. ఒకసారి వచ్చి కూర్చుంటే ఇంకెక్కడికి వెళ్ళిపోతాడు, అందులోనే ఉండిపోవాలి అనే అందమైనటువంటి కోరిక అనమాట. దీనికి చక్కటి 2-3 నిర్వాహాలు మనకి చెప్తారు. తమకు అడిమై సైగయిల్ ఉండాన విడాయం, ఆయనకి కైంకర్యం చేయడంలో ఉండేటువంటి విడాయి దాహం అంటే ఆర్తి అన్నమాట. దాని యొక్క మిగుదియే గొప్పతనాన్ని తీవ్రతని అరుళి చేయగిరా అని చెప్తున్నారు. అంటే భగవంతుణ్ణి ఎంత ప్రేమగా కోరుతున్నారో ఈ పాసురంలో చెప్తున్నారు. ఎక్కాలం ఇత్యాది இதுக்கு ஆழ்வந்தார் அருளி செய்யும்படி கூடிர ஒண்டாதபடி சிறு கூறான அத்தியல்ப காலத்திலும் நீ சுவாமியான முறை తప్పాదపడి ఎన్ హృదయత్తులే వందు పుగరప్పెరిల్. ఇప్పుడు ఇంకా ఆళ్వందారు చెప్పినటువంటి మొదటి అర్థం మనం చెప్పుకుంటున్నాం. ఇందులో ఆళ్వందారు ఒకటి చెప్పారు, రామానుజులు ఒకటి చెప్పారు. 2 రకాలైనటువంటి నిర్వాహాలు ఉన్నాయి. ఆళ్వందారు ఏమంటారు అని అంటే, స్వామి ఒక్కసారి నువ్వు, ఇందులో జనరల్ గా అందరూ చెప్పే అర్థం ఒకటి ఉంది. కొందరు ఏం చెప్తారు, ఆళ్వందారు ఏం చెప్తారు, రామానుజుల వారు ఏం చెప్తారు. ఏ కాలంలో వచ్చినా పర్వాలేదయ్యా అనేది కొందరు జనరల్ గా చెప్పేటువంటి మాట. ఇంకా ఆళ్వందారు చెప్పేది ఏమిటంటే, నువ్వు ఏ కాలంలో వచ్చినా సరే, ఏ కాలము అంటే కాలాలకి కళ, కాష్ట, త్రుటి ఇలా భేదాలు ఉన్నాయి కదండి. అంటే ఆ టైమును బట్టి ఒక్క క్షణకాలం నువ్వు వచ్చినా సరే, అంతకంటే చిన్న విభాగం లేని అత్యల్ప కాలంలో వచ్చినా సరే, అంటే ఇంకా ఏదో మనం ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్ అంటాం, అందులో మళ్ళీ 100వ వంతు టైము వచ్చినా సరే, అంటే ఒక్కసారి అలా కడుక్కుని నా హృదయంలోకి వచ్చినా సరే ఇంకా నేనేమీ కోరను అని ఆళ్వందారు చెప్పారు. నువ్వు వస్తే చాలు, ఇంకా నేనేమీ కోరను, క్షణమైనా సరే అన్నారు ఆళ్వందారు. మొదటి వాళ్ళు కొందరు ఏమన్నారు, నువ్వు ఎప్పుడైనా వస్తే చాలయ్యా అన్నారు. ఆళ్వందారు ఏమన్నారు, ఎప్పుడైనా ఒక త్రుటి కాలం వచ్చినా, క్షణకాలం వచ్చినా చాలయ్యా, ఇంకా నేనెప్పుడు ఏమీ అడగను
అని అన్నారనమాట. నీ స్వామియాన మురై తప్పాదపడి, ఆ విధము తప్పకుండా, ఆ పద్ధతి తప్పకుండా, అందువల్ల ఎన్ హృదయత్తులే వందు పొగరప్పెరల్, నా హృదయంలో గనక వచ్చి నువ్వు ప్రవేశించావంటే మత్తెక్కాలెత్తెలం ఇది ఒజింద ఎక్కాలెత్తెలం, దీనిని విడిచిపెట్టి ఇంకెప్పుడు కూడా యాదన్నం వేండేన్ పెన్నై ఇది తాను వేండేన్, ఇంకా ఏమీ అడగను, మళ్ళీ రమ్మని కూడా అడగను అని ఆళ్వందారు అన్నారు. దానికి ఒక ఉదాహరణ చెప్పారు చూడండి. జ్వర సన్నిపతితర్ ஒரு கால் నాక్కు ననైక్క ఎన్నో మాపోలే. ఇది మనకి జ్వరాలు వచ్చినప్పుడు అప్పుడు అనుభవంలో చాలా మందికి వస్తుంది, పెద్దవాళ్ళకి చాలా ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటుంది అనుభవం. ఏమిటంటే గొంతు ఎండిపోతుంది. గొంతు ఎండిపోయినప్పుడు నీళ్లు ఉండవు అక్కడ. ఉండకపోతే ஒரு కాల్ నాక్కు ననైక్క, ఒక్క చుక్క ఇవ్వండి, ఒక్క చిక్క నోరు తడపండి, ఒక్కసారి తడిపితే చాలు, ఒక్క బిందువు నీరు పోస్తే చాలు, నా దాహం తీరుతుంది, ఎన్ను మా పోలే అన్నట్లుగా. అంటే స్వామిని ఒక్కసారి రా తండ్రి, ఒక్కసారి రా తండ్రి, ఒక్కసారి రా తండ్రి అని భగవద్ అనుభవத்தில் மிக்காராய் எத்திர ఋషయ பிரதமஜாயே புராணாக எங்கற்படியே வேதத்திலே விமலராக பிரதிபாதிக்கப்பட்டுள்ள நித்தியசூரிகள் அனுபவையானின்னுள்ள அக்காரம் போலவும் கனி போலவும் உண்டான உன்னுடைய భోగ్యత అతిశయத்தை ఎనక్కు ప్రకాశిప్పిత్తవనే. ఎంత అందమైనటువంటి కోరిక కోరారంటే, గొప్పవారు అందరూ కూడా వాళ్ళు నిత్య సూర్యులు, వేదము చేత పొగడబడినటువంటి నిత్య సూర్యులు. అలాంటి వాళ్ళచే అనుభవింపబడేటువంటి వాడివి నువ్వు. నాకు ఒక బెల్లపు పండు వంటి వాడివి. వేదం ఏమందంటే ఎత్ర ఋషయ ప్రథమజా ఏ పురాణ, అంటే మొట్టమొదటి వారైన పురాణ పురుషులైన ఋషులు ఎక్కడ ఉంటారో అంటే పరంపదము అని చెప్పడం అన్నమాట. పరంపదంలో ముక్తజీవులైనటువంటి మహానుభావులందరూ అందంగా వేంచేసి ఉంటారే. ఋషులు అని ఎందుకన్నారంటే ఋషయ క్రాంతదర్శయ అంటారు. భూత భవిష్యత్ వర్తమానాలు తెలుసున్నటువంటి వాళ్ళు సూక్ష్మదర్శులకు ఋషులు అని పేరు. అలాంటి అన్నీ తెలిసినటువంటి వారు పరమాత్మని మొత్తం అధికంగా అందరికంటే ఎక్కువగా మనమే అనుభవించాలి అనుకునేటువంటి వాళ్ళు. పురాణాహ అన్నారు ఇంకో మాట. పురాణం అంటే ఏంటండి? పురా అపి నవం, అది ఎంత పాతదైనా సరే నిత్యనూతనంగా ఉంటుంది. మనం వింటున్నాం చూడండి, ఓ భారతం గాని భాగవతం గాని ఏదైనా విన్న కొద్దీ ఎప్పటికప్పుడే కొత్తగా ఉంటుంది. ఎప్పటికప్పుడే పురా అపి నవం ఇది పురాణం. విన్న కొద్దీ నూతనత్వాన్ని సంతరించుకుంటూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ కొత్త ముక్త జీవుడు వెళ్ళినా సరే పాతవారు కూడా ఇప్పుడే అనుభవిస్తున్నాం అన్నట్లుగా ఉంటారండి. మనం స్వామివారి దగ్గరికి వెళుతూ ఉంటాం అనుకోండి, మనం కొత్తగా వెళ్ళి చూసేవాళ్ళం అవుతాం. కానీ ఆయన చుట్టూ ఉండేవాళ్ళు రోజు ఉన్నవాళ్లే. కానీ వాళ్ళు ముందొచ్చి మనకంటే మాట్లాడేస్తూ మనకి అవకాశం ఉండదు. ఎందువల్ల? అది నిత్య నూతనత్వం. అప్పొజుదై కప్పొజుదు నారావముదం అన్నట్లుగా వాళ్ళకి అప్పుడే చూసినట్లుగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. కాబట్టి వాళ్ళు ఎంత అదృష్టవంతులో, వేదాల చేత ప్రతిపాదింపబడే మహానుభావులు అని. ఇక్కడ ఇందులో అక్కారం పోలవం కని పోలవం గుండాన ఉన్నడయ్య భోగ్యతాతిశయత్తై ఎనక్కు ప్రకాశిప్పెత్తవనే అని ఒక మాట అన్నారు. స్వామి బెల్లము పండు వంటి వాడు అన్నారు. అంటే దానికి అంటారు చాలా అందంగా, అక్కారం వృక్షమాయ్ అది కోట్కొక్కు పழுத்த పరంబోలే నిరతిశయ భోగ్యనాన అవనే. అసలు బెల్లమే ఒక చెట్టు అయిపోయిందిటండి. బెల్లం అనే విత్తనం నాటారట, బెల్లం చెట్టు వచ్చిందట. ఆ వచ్చినటువంటి బెల్లం చెట్టుకి ఒక పండు, బెల్లం పండు పండిందట. అది ఎంత మధురంగా ఉంటుందో నువ్వంత మధురంగా ఉంటావు అని. వీటిని అభూత ఉపమానాలు అంటారు. అంటే లోకంలో కనపడేటువంటి ఉపమానాలు కాదు ఇవన్నీ కూడా. బెల్లం ఏమిటి, అది విత్తనంగా పెట్టడం ఏమిటి, అది చెట్టై రావడం ఏమిటి, దానికి మళ్ళీ బెల్లం పండు పండడం ఏమిటి,
ఆ పండు ఎంత బాగుంటుందో నువ్వు అంత తియ్యగా ఉంటావు. అంటే స్వామి యొక్క మాధుర్యాన్ని చెప్పడానికి ఉపమానాలు కూడా సరిపోక కొత్త కొత్త ఉపమానాలన్నిటినీ కూడా పెడుతున్నారనమాట. ఇంకా ఇంకొక మాట కూడా చాలా అందంగా అంటారు. ఏంటి? అక్కారక్కనియంగిర ఇది అవர்களுக்கு సర్వవిధ భోగ్యంగళం తానయ్యన్న మిడత్తుకు ఉపలక్షణం. ఇంకో మాట కూడా చెప్పారండి. ఒక పండు తీసుకుని, ఆ పండే అసలు తీయటి పండుటండి. ఆ పండుకి బెల్లం పూత పూసేశారు, చుట్టూ బెల్లం పాకంలో ముంచి తీశారు. అప్పుడు ఆ పండు ఎంత తీయగా ఉంటుందో అంత తీయగా ఉండేవాడా. ఈ రెండు అద్భుతమైనటువంటి అభూత ఉపమానాలు అంటారు. అంటే జరిగేవి కాదు, కానీ అప్పుడు ఎంత తీయగా ఉంటుందో స్వామి అంత తీయగా ఉంటాడు అని. అంటే ద్విగుణీకృతమైనటువంటి మాధుర్యము కలిగినటువంటి వాడు అని. అలాంటి నీ రుచి నాకు తెలిసిందయ్యా. నిన్ను గురించి తెలియనంత కాలం ఏదో వెళ్ళిపోయే రోజులు, కానీ నువ్వు ఇంత తీయగా ఉంటావని నాకు ఇప్పటి వరకు తెలియదు. ఇప్పుడు నువ్వు ఇంత మధురంగా ఉంటావు అని తెలిసింది. కాబట్టి అలాంటి సర్వభోగ్య భూతుడమైన నిన్ను నేను కోరుకుంటున్నాను అని అన్నారు తండ్రి. ఉన్నాయి యానే, ఇప్పుడు నిరతిశయ భోగ్యనాన ఉన్నాయి. ఇలాగా వర్ణించడానికి మాటలకు అందని తీయదనము కలిగిన స్వామి. ఉన్ సువడ అరిందనా, నీ రుచిని నేను బాగా తెలుసుకొని ఎక్కాలత్తు ఎందయ్యా ఎన్నోళ్ళు మన్నిల్ మత్తెక్కాలత్తులం యాదన్నం వేండే. ఎప్పుడు వచ్చినా మనసులో ప్రవేశించినా సరే చాలు, క్షణకాలమైనా సరే చాలు, ఇంకా నేను దేనిని కోరుకోను అని ఆళ్వందారు చెప్పినటువంటి నిర్వాహం ఇది. మొట్టమొదటి వాళ్ళు ఏమన్నారు? నువ్వు ఎప్పుడైనా రావయ్యా అన్నారు జనరల్గా. ఆళ్వందారు ఏమన్నారు? ఒక్క క్షణం వచ్చినా చాలయ్యా, ఇంకా నేను నిన్నేమీ కోరను అన్నారు. కానీ మనకి రామానుజులకు అంతటితో తృప్తి కలగదు కదండి. ఇంకా భగవద్ రామానుజులు వేరే నిర్వాహాన్ని ఇచ్చారు. ఇత ఎంబెరుమానారు కేటరుడి ఈ వ్యాఖ్యానాన్ని విని ఎవరి దగ్గర వింటున్నారు? తిరుమలయ్యాండాన్ అనే ఆయన ద్వారా వింటున్నాను. తిరుమలయ్యాండాన్ ఆళ్వందారు అనుగ్రహించినప్పుడు విన్నటువంటి స్వామి. కాబట్టి ఆళ్వందారు అభిప్రాయాన్ని తిరుమలయ్యాండాన్ అనే ఆయన చెప్పగా రామానుజులు విని ఇది పొరుళ్ళు అడిగేయదు, అబ్బాయి ఇది సరిపోదండి అన్నారు. ఏదైనా ఈయనకి కొన్ని ప్రత్యేక భావాలు వస్తూ ఉంటాయి. అబ్బాయి ఇది సరిపోదండి అర్థము అన్నారు. మరి ఏం చెప్పమంటారు అని. ఈ వాళ్వారుడయ్య ప్రకృతికి చేరాదు. ఈ నమ్మాళ్వార్ల యొక్క ఋషిం జుషామహే కృష్ణ తృష్ణ తత్వం, ఆయన ఆ మాధుర్యం అంతా ముద్ద కట్టుకున్నటువంటి కృష్ణ తత్వాన్ని అనుభవించిన ఆళ్వారు స్వభావానికి ఇలా అర్థం చెప్తే సరిపోదండి, క్షణం వచ్చి వెళ్ళిపో అన్నారు ఆళ్వారు. ఆయన స్వభావం అలా అయి ఉండదు. పెరిలం పెరాదుజిలం సిరుగకోలమాటాలు ఇంకే యాగ వేణం నేను అరళిచ్చేరాలు. నువ్వు నేను పొందినా నిన్ను పొందలేకపోయినా నువ్వు వచ్చేసి ఇంగనే యాగవేణం ఇక్కడే ఉండిపోవాలి, నా మనస్సులో శాశ్వతంగా ఉండిపోవాలి. అంటే అత్యల్పకాలం సర్వేశ్వరుడు ఉంటే తృప్తి ఉండదు. అది నమ్మాళ్వార్ల యొక్క స్వభావానికే విరుద్ధము. కాబట్టి పొందినా పొందకపోయినా తక్కువ కోరుకోవడం అనేది ఉండకూడదు అని ఒక మాట అండి. మనకి విష్ణు పురాణంలో చాలా అందమైనటువంటి మాటను ఒక మాటని చెప్తారండి. ఏమిటి అని అంటే, నగి వాచో దరిద్రత, మాటలలో కోరుకోవడంలో దారిద్ర్యం ఉండకూడదు. ఒక మహానుభావుడు వచ్చి నీకు ఏదైనా ఇస్తానంటే ఈ పూటగా 10 రూపాయలు ఇప్పించండి, ఓ టిఫిన్ తినేస్తా అని హీనమైనటువంటి కోరికలు ఒక మహాదాత దగ్గరికి వెళ్ళి ఇంత అల్పమైనటువంటి అడగడంలో దరిద్రం అనేది ఉండకూడదు. ఒకసారి వచ్చావా నువ్వు నా మనస్సులో ఉండిపో. అది ఎంబెరుమానారి యొక్క నిర్వాహం అన్నమాట. ఇందాక ఆళ్వందారు చెప్పింది ఆళ్వార్లకి ఆయన స్వభావానికి తగ్గిపోయినటువంటిది కాదు. అది ఇప్పుడు వసుదేవుడు కృష్ణుడు పుట్టాక జైల్లో ఉన్నాడండి. జైల్లో ఉండి కూడా అత్యద్భుతమైనటువంటి నూరాన పసుగళ్ళు అంటారు.
వందల కొద్దీ వేల కొద్దీ పశువులను దానం చేసేశాడు. 1000 బ్రాహ్మణంగళకు 1000 మంది బ్రాహ్మణులను పిలిచి వాళ్ళందరికీ అన్ని ఇచ్చేశాడు. ఎదురుకుండా చూస్తే ఒక్కటి లేవండి. కానీ మానసికమైనటువంటి దానం మాత్రం అత్యద్భుతంగా చేసేశాడు. కాబట్టి మనసులో భావించుకునేటప్పుడు మనం వెళ్ళలేకపోవచ్చు, కానీ స్వామి నీ దివ్య దేశాలన్నీ నేను చూడగలగాలి, ఒకసారి తిరుపతి రావాలి, శ్రీరంగం రావాలి, బదరీ వెళ్ళాలి, అన్నిటినీ తలచేసుకోండి. వచ్చినే కా దరిద్రత, ఊహించుకోవడంలో దారిద్ర్యం ఎందుకండి, హాయిగా మనసారా అనుభవించండి. కాబట్టి నువ్వెప్పుడూ చేరి నాలోనే ఉండాలి. నువ్వు వస్తే నేను ఇంకో దాన్ని అడగను. ఇది రామానుజుల వారి యొక్క నిర్వాహం. ఇందాక ఆళ్వందార్లు నువ్వు ఒక్కసారి వస్తే చాలు ఎప్పుడూ అడగను అన్నారు. ఆ మత్తు అన్నదానికి 2 రకాల అర్థాలన్నమాట. ఇంకెప్పుడు అడగను అని ఆళ్వందారు అన్నారు. ఇంకా నువ్వుగాక దేనిని నేను కోరుకోను, నువ్వు నా మనసులో వచ్చి చేరితే అని చెప్పి మనకి భగవద్ రామానుజులు యాదొన్నం వేండేన్. ఆ ఎక్కాల మత్తు అనడానికి ఎక్కాలత్తిలిం అనేది ఆళ్వందార్ల అర్థం వేరు, మత్తు అనేదానికి యానొన్నం వేండేన్. నాకింక ఏమీ అక్కరలేదు అక్కరలేదు అక్కరలేదు, నాలో ఉండు ఒక్కసారి కూడా అడగను అని కాదు, నాలో ఉండిపో ఇంకా దేనిని కూడా నేను అడగను అనేటువంటి అర్థాన్ని ఇక్కడ అంటే 3 అర్థాలు చెప్పుకున్నాం. స్వామి ఎప్పుడైనా రావచ్చయ్యా నువ్వు అని సామాన్య అర్థం చెప్పారు కొందరు. స్వామి ఒక్క క్షణకాలం వచ్చినా చాలయ్యా, మళ్ళీ రా అని అడగను అన్నారు ఆళ్వందారు. స్వామి ఒక్కసారి వచ్చి నాలో నువ్వు స్థిరంగా ఉండిపోతే ఇంక నేను ప్రపంచంలో దేనిని కోరుకొనను అని భగవద్ రామానుజుడు అడిగారు అనేటువంటి దాన్ని ఇక్కడ మనకు ఎక్కాలత్తెల్లిచ్చాది எல்லா కాలెత్తలం ఎనక్కు శేషయానన్నే. సర్వకాల సర్వావస్థలలోనూ నువ్వే నాకు శేషివి, నేను నీకు శేషభూతుణ్ణే. నాన్ శేషమాన మురై తప్పామే వందు. నేను నీకు శేషుడననే విషయాన్ని పద్ధతి తప్పకుండా ఎన్ హృదయత్తిలే పొగరప్పెరిల్. నువ్వు నా హృదయంలో గనక ప్రవేశించి ఉంటే ఎక్కాలత్తిలం ఇక్కాలమెల్లా వత్తిలం, ఎప్పుడు కూడా ఈ క్షణం నుంచి సర్వకాల సర్వావస్థలలోనూ మత్తు యాదొన్నం వేండేన్. పిన్నై ఇదులింద మత్తొన్నయ్యం నాను వేండేన్. దీనిని విడిచిపెట్టి ఇంకా నేను దేనిని కూడా కోరుకొనను అనేటువంటి దాన్ని ఈ పాసురంలో చెప్పారు. చిన్న పాసురము, కానీ అందులో పరమాత్మను మనం ఎలా కోరుకుంటున్నాము అనేటువంటి విషయాన్ని, వాటికి నిర్వాహాలు జనరల్గా ఎలా చెప్తారు, ఆళ్వందారు ఎలా చెప్పారు, తర్వాత భగవద్ రామానుజులు ఎలా చెప్పారు అనేటువంటిది. కొందరు ఎప్పుడైనా సరే రావయ్యా అన్నారు. ఆళ్వందారు ఒక్కసారి వచ్చి వెళ్ళు, క్షణకాలమైనా చాలు, ఇంకా నిన్ను నేను విసిగించను అన్నారు. రామానుజులు ఎందుకు చిన్నగా కోరుకోవడం, ఒక్కసారి వచ్చినా చాలు, వస్తే నా హృదయంలో నువ్వు స్థిరపడిపోతే నేను నిన్ను తప్ప ఇంకా దేనిని కోరుకొనను అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పారని ఈ పాసురంలో అభూత ఉపమానాలు అని బెల్లాన్ని ఒక పండుగ భావించి, బెల్లాన్ని విత్తనంగా వేసి బెల్లపు చెట్టు వస్తే దానికి బెల్లం పండు పండితే అదెంత తీయగా ఉంటుందో అని ఒక మాట, ఒక మంచి తీపి పండుని తీసుకుని బెల్లం పాకంలో ముంచి తింటే అదెంత తీయగా ఉంటుందో అనేటి చక్కటి ఉదాహరణలతోటి అక్కారక్కని అనేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి పదాన్ని ఇక్కడ వేశారు. ఇది ప్రాప్య నిష్కర్ష అని ఒక పెద్ద పదం వేసుకుంటామండి మనం. ఆయనే ప్రాపకం, ఆయనే ప్రాప్యం అనేటువంటిది ఇందులో చెప్పినటువంటి సారాంశంగా ఒక సాంకేతిక పదాన్ని మనకి చెప్పారు. ప్రాప్య నిష్కర్ష అని చెప్పారనమాట. ఇందులో ఈ అక్కారక్కని అనేటువంటి పేరుని తిరుమంగయ్య ఆళ్వార్లు పెట్టారండి. ఈ పదాన్ని వాడినటువంటి ఆళ్వార్లు తిరుమంగయ్య ఆళ్వార్లు. అక్కారక్కని పెరుమాళ్. ఇది చోళసింహపురము అనేటువంటి ఒక దివ్య దేశం. ఇది అవడానికి 108 దివ్య దేశాలలోది కాదు, కానీ
ఆ నామం కలిగినటువంటి పెరుమాళ్ళని, ఆ క్షేత్రాన్ని ఇక్కడ మనకి తిరుమంగయ్యాళ్ళ వారు ఉపయోగించినటువంటి పదంతో చెప్పారు అని పెద్దలు మనం చెప్తారు అనమాట. ఇక్కడ చండమారుతం దొడ్డయాచార్యులు గారు అని చెప్పి ఒక మహానుభావులు ఉన్నారు. ఎందుకు ఆ పేరు వచ్చిందంటే ఆయన ఒక గ్రంథానికి చండమారుతము అని చెప్పి వ్యాఖ్యానానికి పేరు పెట్టారు. వ్యాఖ్యానానికి చక్కటి చక్కటి పేర్లు పెడుతూ ఉంటారండి. ఎవరు రాసిన వ్యాఖ్యానానికి వాళ్ళ పేర్లు పెడుతుంటారు. అలాగా ఆయన చండమారుతము ఎందువల్లంటే శతదూషణి అనేటువంటి దానికి భగవతత్వం లేదని దూషించే వాళ్ళ మీద విరుచుకుపడ్డారు. చండమారుతంలాగా భయంకరమైన తీవ్రమైన తుఫానులాగా విరుచుకుపడ్డారు కాబట్టి ఆ వ్యాఖ్యానానికి చండమారుతం అని వారు పేరు పెట్టుకున్నారు. అది రచించి ప్రసిద్ధి అయ్యారు కాబట్టి చండమారుతం దొడ్డయ్యాచార్య స్వామి వారు అని. వారు ఆ చోళసింహపురం ఉందే అక్కడ 7 ఋషులు తపస్సు చేశారటండి. ఒక్కళ్ళు ఇద్దరు కాదు. అటువంటి చోళసింహపుర స్వామికి ఆయనే ప్రాప్యం ఆయనే ప్రాపకం అనేటువంటి ఒక సిద్ధాంతాన్ని సమన్వయిస్తూ చెప్పారు. ఈ దొడ్డయాచార్యుల వారే చిత్రకూటంలో గోవిందరాజస్వామి ఆలయం ఉంది, దానిని పునఃప్రతిష్ఠించారటండి. ఒకప్పుడు అది జీర్ణం అయిపోతే దానిని మళ్ళీ పునఃప్రతిష్ఠించారు అని కూడా అంటారు. మూలమూర్తి పేరు యోగ నరసింహ స్వామి. చోళసింహపురంలో మూలమూర్తి పేరు యోగ నరసింహస్వామి. ఉత్సవమూర్తి పేరు అక్కారక్కని, బెల్లపు పండు. ఆయన పేరే మనకి చాలా ప్రేమ వచ్చినప్పుడు పిల్లల్ని మనవల్ని వాళ్ళందరినీ ఇలాగే పిలుచుకుంటూ ఉంటాం. నా బంగారమే, నా వజ్రమే, నా వైడూర్యమే అని పండు 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 అంటూ పిలుస్తామే. అలాగే ఇక్కడ పెరుమాళ్ళను ఉత్సవమూర్తిని అక్కారక్కని అనేటువంటి పేరుతో పిలిచారు. అమృత ఫలవల్లి తాయారనే అమ్మవారి యొక్క పేరు ఆ దివ్య దేశంలో. ఇది అభిమాన దివ్య దేశాలుగా ఉచ్చరించినటువంటి అత్యద్భుతమైన ఒక దివ్య దేశంగా మనకి కనపడుతూ ఉంటుంది. చోళసింహపుర స్వామిని ఇక్కడ ఈ నమ్మాళ్వార్లు ఇందులో ఒక్కసారి కనిపించు స్వామి, సాధారణంగా రా అని చెప్పిన కొందరు, క్షణం చూసినా చాలు మళ్ళీ అడగన నాళ్ళు అన్నారు. అలా కాదు, ఇది తప్ప ఏది అడగను, నిన్ను తప్ప దేన్ని అడగను, నువ్వు నా మనసులో ఎప్పుడూ ఉండిపోవాలి, ఇంకేం అడగను అనేటువంటిది. ఒక్కసారి అది ఎంతలా అడిగారు అంటే గొంతెండిపోయిన వాటికి ఒక చుక్క నీరు గనక పోస్తే ఎంత హృదయానికి ఉపశమనంగా శరీరానికి ఉంటుందో, నీ దర్శనం నాకంత ఆనందంగా ఉంటుంది అనేటువంటి దాన్ని ఇది పాసురంలో మనకి చక్కగా అనుగ్రహించారు. பாசுரம் எக்காலத்து எந்தையாய் என்னுள் மண்ணில் மத்து எக்காலத்திலும் யாதுன்னும் வேண்டேன் மிக்கார் வேத விமலர் விழுங்கும் என் అక్కారక్కనియే ఉన్నయ్యానే. చాలా అద్భుతమైనటువంటి సిద్ధాంతంగాను ప్రాప్య నిష్కర్ష, ప్రాపకం ప్రాప్యం రెండు భగవంతుడే. తర్వాత అక్కారక్కని అనేటువంటి అద్భుతమైన చోళసింహ పెరుమాళ్ళ యొక్క ఉత్సవమూర్తి యొక్క నామాన్ని చెప్పినటువంటి పాసురాన్ని మనం చెప్పుకున్నాం. ఇప్పుడు 9వ పాసురం. యానే ఎన్నై అరియగిలాదే யானே என்றனதே என்று இருந்தேன், யானே நீ என் உடைமையும் நீயே வானே ஏத்தும் எம்வானவர் ஏரே. யானே என்னை அறியகிலாதே யானே என்றனதே என்று இருந்தேன், யானே நீ என்னுடைமையும் நீயே வானே ஏத்தும் எம்வானவர் ఏరే. 9వ పాసురము మనం ప్రతిపదార్థం చెప్పుకుందాము. వానే ఏత్తుం ఎం వానవర్ ఏరే అంతవరకు ఒకటి. వానే అంటే పరమపద వాసులు, నిత్య సూర్యులు అన్నమాట. వారి చేత ఏత్తుం స్తోత్రము చేయబడేటువంటి ఎం వానవర్ ఏరే మా నిత్య సూర్య నిర్వాహకుడా అంటే స్వామిని అందంగా నిత్య సూర్యులచే సేవింపబడే స్వామి అని పిలిచారనమాట. యానే ఎన్నై అరియగిలాదే
నేనే నన్ను తెలుసుకొనలేను, నా గురించి నాకే తెలియదు. యానే ఎన్రనదే, నేను స్వతంత్రుణ్ణి, నాకు చెందిన వాణ్ణి నేను అని అనుకుంటున్నాను. ఎండ్రు అని తలచి ఇరుందేన్ ఒంటిని, యానే నీ, నేనే నువ్వు, ఎన్నుడై మయ్యం నీయే, నా వస్తువులు నీవే. చాలా విచిత్రమైనటువంటి, చిన్నగా సాగుతూ పెద్ద సిద్ధాంతాన్ని స్థాపించినటువంటి పాసురం అని, అద్వైత ఖండన చేసినటువంటి పాసురంగా దీన్ని చెప్తారు అని. ఏంటంటే, నిత్య సూర్యులచే నిర్వహింపబడే ఓ శ్రీయపతి, నీకు దాసుని నేను, కానీ నా స్వరూపం గురించి నాకెంతవరకు తెలియదు. అంటే నేనేమిటో నాకు తెలియదు. మనకు 6 దోషాల్లో మొదటిది ఉంది చూడండి, దేహాసక్తాత్మ బుద్ధి అని. దేహమేదో నేనేదో ఏదో భేదమే తెలియదు, అన్నీ ఒకటే అనుకుంటున్నాం. అహంకార మమకారాలు, పైగా నాకు 2 ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, క్షణం కూడా వదిలిపెట్టరు. అహంకారము మమకారము. నీ నిత్య సూర్యులలాగా నేను కూడా నీ దాస్యం చేయడానికి అర్హుణ్ణే, కానీ అది పొందక ఇంత అనర్థాన్ని పొందానయ్యా అని చెప్పి బాధపడుతున్నారు నమ్మాళ్ళవారు అంతటి వారు. ఎలాగో చూడండి, వ్యాఖ్యానంలోకి వెళదాం. 9వ పాటు 303వ పేజీ చిట్ట చివరి 9వ పాటు. மிக்கார் வேத விமலர் விழுங்கும் என்னோ நித்திய சூரிகள் நித்யானுபவம் பண்ணுగిరపడియే అనుసంధిస్తారు. నిత్య సూర్యులు నిత్యానుభవం పొందినట్లుగా నేను కూడా నీతో నిత్యానుభవం పొందదగిన వాడినే. కానీ తండ్రికి దూరం అయిపోయిన కొడుకు, అయ్యో మా అన్నయ్యల్లాగా నాన్న ఆస్తిని, ఆనందాన్ని, ప్రేమని నేను పొందవలసిన వాడిని అయినా ఇలా దూరంగా ఉన్నానే అని దుఃఖించినట్లుగా ఆళ్వార్లు నేను నిత్య సూర్యుల్లా ఆనందపడవలసిన వాడినే, కానీ ఇలా దూరం అయిపోయినా అవరుಗಳోడొత్త ప్రాప్తి తమకు ఉండాయిరుక, ఆ నిత్య సూర్యులతో సమంగా ఆనందించే భాగ్యం నాకు ఉన్నప్పటికీ కూడా విజందరిక్కరపడయం అనుభవిత్తు ఎడబాటు, ఆయనకు దూరం అయిపోయి దగ్గర లేకుండా ఆనందాన్ని అనర్థపట్టే నెంగిరారు. ఇది ఎంత అనర్థాల పాలైపోయానో చెప్పలేను. తండ్రికి దూరమైనటువంటి సంతానము, అయ్యో తండ్రిని పొందలేకపోయానే అని బాధపడినట్లుగా ఇక్కడ చెప్తున్నారు అన్నమాట. 7 వ్యాఖ్యానం 304వ పేజీ. యానే ఎన్నిజు భగవత్కృతమల్లా, ఈ నష్టం భగవంతుడు చేసింది కాదండి, స్వయంకృతాపరాధం, నా అంతటా నేను చేసుకున్నటువంటి పాపం. ఆ పాపం ఆయన అవర్ ఎదిల్ సూజల్ పుక్కు తిరియానిక, నేను ఎటెడితే అటే వచ్చాడండి. ఎదిరి సూజల్ పుక్కు అటొచ్చి నేను అటెడితే అటు, ఇటెడితే ఇటు నా చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటే, నానే కిడీర్ వినాశత్తై సూజెత్తుకుండేనంగిరార్, ఆయన నేను అటువైపు వస్తే అటువైపు ఎలా వచ్చాడో అలా నేను ఆయన వచ్చిన వైపు కాకుండా రెండో వైపుకి వెళ్ళిపోవడం మొదలుపెట్టాను. అటు తిరిగి ఇటు తిరిగి ఇటు తిరిగి అటు తిరిగి ఆయనకు దూరం అయిపోతున్నా. ఎన్నయ్యరియగిలాదే, నా గురించి నేను తెలుసుకోలేకపోయా. ఎలాగా? రాజపుత్రన్ వేడన్ కయిల్లే అగప్పట్టు తన్నై వేడనాగ ప్రతిపత్తి పండు మా పూలే. ఒక రాజకుమారుడు ఉన్నాడు, చిన్నప్పుడు అడవిలో తప్పిపోయాడు, ఒక కిరాతకుడు పట్టుకున్నాడు, వాడు పెంచడం మొదలు పెట్టాడు. అప్పుడు రాజపుత్రుడు నేను కిరాతకుడు సంతానాన్నే, బోయవాడి సంతానమే అనుకున్నట్లుగా సర్వేశ్వరునకు ప్రకారభూతనాన ఆయనకి చెందినటువంటి నేను ఎన్నై అదే, నా గురించి నేను తెలుసుకోలేకపోయాను, నేను నీ వాడిని అన్న మాట తెలుసుకోలేకపోయాను అయ్యా, దురదృష్టం. యానే ఎన్ననదే ఎన్నిరిందేన్, పైగా ఏమనుకున్నాను, అవనుడై మయ్యం ఎన్న ఇరు కై తవిరెందు, నేను విషయాన్ని అనుకోవడం పోయి నాను ఎన్నుడై మయ్యం ఎన్ను వగుత్తు పొందేన్, నేను నా శరీరం, నా జన్మ నాది అనుకుంటూ ఆ దారిలో వెళ్ళడం మొదలు పెట్టాను. ఇరుందేన్ అంటారు, చాలా తృప్తిగా పడి ఉన్నాను, పైగా ఏదో అన్ని పొందేసిన వాళ్ళలాగా పడి ఉన్నాను. ఇలా అనుకుంటున్నాయన ఎవరండి? అద్భుతమైనటువంటి
ఆ ఒక్క ప్రయోగానికి కింద వ్యాఖ్యానంలో ఇస్తారు, శఠగోపులు, శఠని జయించినటువంటి మహానుభావులు, వకుళాభరణులు, పరమాత్మ చేత మెడలో వకుళమాల వేసినటువంటి ఆయన వేసినటువంటి మహనీయులు, పరమాళ్ళని అక్కారక్కని అని భావించేటువంటి పెరుమాళ్ళు. అలాంటి ఆయన అనుకుంటున్నారండి ఈ మాట. ఏమని? నా ఇష్టం వచ్చినట్లు బాగా ఉన్నాను అనుకుంటూ గడిపేశానే గాని అయ్యో నీకు దూరం అయ్యానని తెలుసుకోలేకపోయాను. இப்படி நெடுநாள் போர்கிட విడத்தில் ஒரு நாள் అనుతాపం పిరక్కువ మెరే. ఇలా చాలా రోజులు నాకు తెలుసు, నేనే గొప్ప అనుకుంటున్నానే తప్ప ఒక్కరోజు కూడా ఇది నా భావం కరెక్టేనా అన్న ఆలోచన కూడా నాకు ఏమాత్రం రాలేదు. అది ఇండ్రిక్కే కృతకృత్యనాయి నిర్భరనా ఇరుందేన్. పైగా ఎంత ధైర్యమో, నిర్భరత్వం. నాకు అన్నీ తెలుసు, నేనెంత గొప్పవాణ్ణి అంటే పొరపాటున ఎప్పుడైనా గర్వం తలెత్తచ్చు కానీ తర్వాత అయ్యో నేను పొరపాటు చేశానే అనుకుంటారు. నేను అలా కూడా అనుకోలేదయ్యా ఒక్కసారి కూడా. నా అంతటి వాడిని నేను అని అనుకున్నాను. తీ వినయ్యేన్ వాళా విరుందేన్ ఎండ్రుమా పోలే. ఇది మనకి పెరియ తిరువందారిలో ఆయన పక్క పేజీలో వ్యాఖ్యానంలో చివరికి వస్తుందండి. எரிந்துணர்வின்மினையாத்த வினையேன் வாழா விருந்தி நொழிந்தேன் கீழ்நாள்களெல்லாம் கரந்து கரந்தறிவை அம்மானை அஞ்சான்னு పిన్నడరంద వాజియంగై అమ్మానై ఏత్తాతయర్త్ అనేటువంటిది ఆళ్వార్లు పెరియ తిరువందాదిలో ఆళ్వార్లు చెప్పినట్లుగా, ఆహా నాకే అన్నీ తెలుసు, నేనే అన్నీ అనుకుంటూ ఉన్నానే గాని నాకేం తెలియదు అనే జ్ఞానం కొంచెం కూడా తల ఎత్తలేదు నాలో. ఎలాగట అది? అంగనన్రో అహం సర్వం కరిష్యామి ఎంగైకు ప్రాప్తియుండా ఇరుక్క. ఇప్పుడు మామూలుగా అహం సర్వం కరిష్యామి, అన్నీ నేనే చేస్తాను, ஒரு కార్యం ఇల్లాదారైపోలే కయ్యందిరిందే. అసలు అలా అనుకో, నేనే నాకు తెలుసు, నాకు తెలుసు, ఈ మాటలు తప్ప నీ గురించిన ఆలోచనే నాకు రానే లేదు. ముడిందేని అనరా పోలే ఇరిక్కిరిదిరే. అసలు అలా పరమాత్మకు దూరం అయిపోతే మనం ఏమైపోతామో అన్న ఆలోచన కూడా నాకు రాలేదు. అబ్బే నేను చాలా గొప్పవాడిని, నేను అన్నీ చేస్తున్నాను, నాకన్నీ తెలుసు అంటూ ఉండిపోయాను అనుకున్నాయన శఠగోపులని. శఠని జయించినటువంటి మహానుభావులు, వకుళాభరుడులైనటువంటి మహానుభావులు, ఏమీ తెలియదు అని అండంలో వినయంలో పరాకాష్ఠకి చెందినటువంటి ఆళ్వార్లు అనమాట. ఒరినాళై ఇజువే పొందిరిక్క. అది ఇప్పటికే కాదు, అనాది కాలం ఇజందు పొందేం. ఎప్పటి నుంచో అలాగే అనుకుంటున్నాను, తర్వాత కూడా అలాగే అనుకుంటాను. నాకు ఉన్నది ఈ అహంకారం తప్ప రెండవదేమీ లేదు. అంగనండ్రు అర్ధతత్వమెన్నా యానేని. ఏమండి అంటే అసలు ఎలాగో ఒక్కసారి వివరంగా చెప్పండి అంటే, అహం మను అభవం సూర్యశ్చ ఎన్న నిర్పర్గళ ఎత్తు మొక్టర్. ఇక్కడ ఒక అందమైనటువంటి 2-3 ఉదాహరణలు మనకి ఇచ్చారు అనమాట. ఏమంటే ఒకటి ఇక్కడ చెప్పేటువంటిది చేతులు ముడుచు కూర్చున్నానే తప్ప తెలుసుకోవలసింది తెలుసుకోలేకపోయాను అనే భావాన్ని ఆళ్వార్లు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. నేను యానే నీ అన్నారండి, నేనే నువ్వు అన్నారండి. ఏమండి నేనే నువ్వు అంటే అహం బ్రహ్మాస్మి అనేటువంటి సిద్ధాంతాన్ని చెప్తున్నారా, నేనే పరబ్రహ్మని అని చెప్తున్నారా అని ఒక డౌట్ వచ్చి కాదు అని ఖండించడం అన్నమాట. ఏమిటంటే ఇప్పుడు బ్రాహ్మణుడని ఒక మాట ఉందనుకోండి, ఇక్కడ మత్త సర్వమహం సర్వం అన్నా నెప్పర్. ఇక్కడ నేనే మనువుని, నేనే సూర్యుణ్ణి అన్నారనుకోండి, అంటే దైవానికి వాటికి తేడా లేదు, అహం బ్రహ్మాస్మి అనే వాక్యాన్ని సమర్థించినట్లుగా అవుతుందా? అంటే సంసారத்தில் தெளிவடையார் అహం బ్రహ్మాస్మి நான் ராஜபுத்திரன் என்னமா போலே நான் బ్రహ్మం ఎన్నలాంబడిరే సంబంధం ఇరుక్కుంపడి. చాలా అందమైనటువంటి పోలికని ఒకదాన్ని చెప్పారు. అహం మను, ఇది బృహదారణ్యక ఉపనిషత్తులో అహం మను అభవం సూర్యశ్చ
నేనే మనువుని, నేనే సూర్యుణ్ణి, నేనే బ్రహ్మని అని వామదేవుడు అనేటువంటి ఋషి చెప్పినట్లుగా మనకి బృహదారణ్యక ఉపనిషత్తులో కనిపిస్తుంది అన్నమాట. కానీ అందులో అర్థం ఏమిటంటే మనువు మొదలగు వాళ్ళందరి శరీరాలని ఆధారంగా చేసుకుని పరమాత్మ అందులో ఉన్నాడు. కాబట్టి ఈ ఆత్మలో పరమాత్మ ఉండబట్టి నేను అనే పదాన్ని ప్రయోగించారే తప్ప నేను అంటే జీవుడని కాదు అని చాలా స్పష్టంగా ఇక్కడ నేను శరీరంగా గల బ్రహ్మ అని అర్థంటాడు. అహం బ్రహ్మాస్మి, నేను బ్రహ్మని, ఇది అద్వైతం. నేను శరీరంగా గల బ్రహ్మ అంటే ఈ లోకం అంతా కూడా ఆయనకి శరీరము, ప్రకారము, ఈ పదాలు మనం తత్వత్రయంలో చెప్పుకున్నాం. ఈ ఆత్మలన్నీ కూడా దేవాది దేవుడికి శరీరముల వంటివి. కాబట్టి జీవ అంతర్యామి బ్రహ్మము అని నేను తెలుసుకోలేకపోయాను. నాలో ఉండి ఆయన నడిపిస్తుంటే నేను నడుస్తున్నాను అనే విషయాన్ని నేను తెలుసుకోక నేనే నాకొచ్చు, నాకు తెలుసు, నేను చేస్తా అంటూ ఉండిపోయాను. కాబట్టి ఇది స్వరూప ఐక్యం కాదండి, ముఖ్యమైనది. నన్ను శరీరముగా కలిగిన అంటే నా ఆత్మని శరీరంగా కలిగిన నాలో ఉన్న అంతర్యామి పరమాత్మ అని అర్థం చెప్పుకోవాలి అని చాలా అద్భుతమైనటువంటి వ్యాఖ్యానం. రెండవది, ప్రహ్లాదుడు మత్త సర్వమహం సర్వం అని ఒక మాట ప్రయోగించాడు. ఇది మన ముందు క్లాసుల్లో ఎవరో అడిగారు కూడా. మరి ప్రహ్లాదుడు అంతా నా నుండే, అంతా నేనే చేస్తున్నాను అన్నాడు కదండి. ప్రహ్లాదుడు భగవంతుడు అని ఒక ప్రశ్న వేశారు మనని. దానికి చక్కటి సమాధానం అప్పుడు చెప్పుకున్నాం. మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా వచ్చింది చూడండి. అంతా నా నుంచే, అంతా నేనే అంటే నేను శరీరంగా గల బ్రహ్మ నుండి అని అర్థం చేసుకోవాలి. మనం అందరం కూడా స్వామికి శరీరాలమే తప్ప మనమే భగవంతుడిమి ఎప్పుడూ కాలేము. అలాగే అహం బ్రహ్మాస్మి, నేను ముక్త పురుషుణ్ణి అని అన్నారు, నేను బ్రహ్మని అన్నారనుకోండి, ఇక్కడ కూడా ఐక్యం కాదు, ప్రకారి భావము. దీన్ని కొంచెం గ్రామర్తో కలిపి సామానాధికరణ్యము అని ఒక పదంతో కలిపారండి. అంటే రెండిటికి ఒకే అర్థం, రెండు కలిసి ఒక అర్థాన్ని తీసుకురావడం. విశేషణ విశేష్యాలకి ఏకార్థీభావం సామానాధికరణ్యము అని ఒక సూత్రం ఉంది. దానికి ఉదాహరణ మనకి తేలిగ్గా ఏం చెప్పారంటే, ఈ కుండ మట్టే అని అన్నాం అనుకోండి. ఈ కుండ మట్టి అంటే మట్టి కారణముగా ఏర్పడింది. ఆ కుండ మట్టి కాదు కదా, అది మట్టి కుండగా ఏర్పడింది, ఆ రూపాన్ని పొందింది. ఇప్పుడు నేను రాజపుత్రుడని అంటారనుకోండి, అంటే నేను రాజుగారి కొడుకును అని కాదండి చెప్పేది, రాజవంశానికి చెందినటువంటి వాడిని. తండ్రి రాజు కనుక కొడుకు రాజు అనేటువంటి అర్థాన్ని చెప్పుకోవడం సామానాధికరణ్యము అంటారు. ఇక్కడ రాజవంశానికి చెందిన పుత్రుణ్ణి అంటే కొంచెం గ్రామర్లో అర్థం చేసుకుంటే నాకు ఒకడు మూలకారకుడు ఉన్నాడు అని స్థాపన. ఈ గ్రామర్ పాయింట్లో విశేషణం ఏమిటంటే నాకు ఒకడు మూలకారకుడు ఉన్నాడు అనేటువంటిది చెప్పడం అన్నమాట. நான் பிரம்மம் என்னலாம்படி இரே சம்பந்தம் இருக்கும்படி సవాసుదేవ ఎండ్రదు వాసుదేవ శరీరం ఎండ్రపడిరే. ఇంకా విష్ణు పురాణంలోకి వచ్చారండి. జ్ఞానం విశుద్ధం విమలం విశోకం అశేష లోభాది నిరస్తరంగం సేకం సదైకం పరమ పరేశ సవాసుదేవో నయతోన్యదస్తి అని విష్ణు పురాణంలో ఉండేటువంటి చిన్న ఖండం ఇచ్చారు. దాని శ్లోకం మనకి ప్రమాణ తిరట్టులో పక్కన ఇచ్చారు అన్నమాట. ఏంటంటే జీవాత్మయే వాసుదేవుడు అంటే వాసుదేవుడు జీవుని శరీరముగా కలిగినటువంటి వాడు. అలాగే యానేని అని ఆళ్వారు అన్నారంటే నన్ను నా ఆత్మని నీ శరీరంగా చేసుకున్నటువంటి స్వామి, నువ్వు పరబ్రహ్మ స్వరూపుడివి, నాది ఆత్మస్వరూపము, నా ఆత్మని నీకు శరీరంగా చేసుకొని
నువ్వు లోకాలన్నిటినీ పాలిస్తున్నావు. ఎన్నుడైమయ్యం నీయే, నాదంతా నీదే. నాదంతా నీదే అంటే ఏమిటండి? స్వతంత్రం కాదు అని చెప్పడం. ఎలాగంటే దానికి కూడా భారతంలో ఒక విదురుడి యొక్క మాటని చెప్పారు అనమాట. యస్యైతే తస్య తద్ధనం ఎన్ను పోలే. దానికి కూడా మళ్ళీ ప్రమాణ తిరక్కులో శ్లోకాన్ని ఇచ్చారు. త్రయ ఏవ అధనారాజన్ భార్యా దాసస్తదాసుతః ఎత్తే సమధిగచ్చంతి ఎన్వైతే తస్య తద్ధనం. రాజా, అక్కడ విదురుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తున్నాడు అనమాట. ఓ రాజా, భార్య గాని కొడుకు గాని దాసుడు గాని వీళ్ళు యజమానికి చెందినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. ఉండడం కానీ వాళ్ళు ఎవరికి చెందిన వాళ్ళు? వాళ్ళు ఏం చేసినా, మంచైనా చెడైనా ఆ పేరు ప్రతిష్టలన్నీ యజమానికి వెళ్ళినట్లుగా నేను ఏం చేసినా కూడా అది నీకు చెందినదే తప్ప నాది కాదు అంటే 3 రిఫరెన్సెస్ ఇచ్చారు. బృహదారణ్యకోపనిషత్తులో ఈ ఆత్మ పరమాత్మకి శరీరము అని ఒకటి ఇచ్చారు. తర్వాత విష్ణు పురాణంలో మత్త సర్వం అహం సర్వం అని ప్రహ్లాదుడిది ఒకటి ఇచ్చారు. తర్వాత అహం బ్రహ్మాస్మి అని చెప్పి అది ముక్త పురుషుల యొక్క వాక్యంగా ఒకటి ఇచ్చారు. విష్ణు పురాణంలో సవాసుదేవో నయతోన్యదస్తి, ఆయనే వాసుదేవుడు, లోకాలన్నీ తనకి శరీరంగా కలిగినవాడు. ఇన్ని ఉదాహరణలతోటి నేనే నువ్వు అంటే నన్ను శరీరముగా చేసుకున్న నువ్వు అనేటువంటి అర్థాన్ని తీసుకోవాలి అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పారనమాట. అంటే జీవుడు పరమాత్మ చేత భరింపబడేవాడు, పరమాత్మకే ఉపయోగపడేవాడు, పరమాత్మ వల్లనే పుట్టినటువంటి వాడు. కాబట్టి జీవుడికి సంబంధించినవన్నీ ఎవరి అవుతాయి? పరమాత్మకి చెందినవే అవుతాయి. అదే ఇక్కడ చెప్తున్నారు. మంచా క్రోసంతి ఎంగరపడియే వానే ఎత్తుమెంగిరదు వానే పరమపదమా అన్నారనుకోండి. పరమపదమా అంటే ఇది మళ్ళీ ఒక చిన్న గ్రామర్ పాయింట్, గౌణార్థము అంటారండి. అబ్బో ఆ పల్లెంతా పాపం ఏడుస్తోందండి అన్నాం అనుకోండి. పల్లె ఏడుస్తుందా? ఎక్కడైనా పల్లెలో ఉన్నటువంటి జనం ఏడుస్తారు. గోదావరి వరదలు వచ్చాయి, అన్ని లంకలన్నీ ముంచేశాయి, ఏదో గట్లెక్కి కూర్చున్నటువంటి వాళ్ళు ఏడుస్తున్నారు. అబ్బో ఆ కింద ఉన్నటువంటి ఆ మంచాహ క్రోశంతి, అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ ప్రాంతాలన్నీ కూడా ఏడుస్తున్నాయండి అంటే అర్థం ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి జనులు అని చెప్పినట్లుగానే పరమపదం నిన్ను పూజిస్తోంది అంటే పరమపదంలో ఉన్నటువంటి నిత్య సూర్యులు నిన్ను పూజిస్తున్నారు అని. ఆ పద ప్రయోగానికి గ్రామటికల్ గా అంత చక్కటి మంచాక్రోశంతియం గరిపడియే వానే ఎత్తుమెంగిరదు పరమపదమే అని చెప్పడం వల్ల పరమపదంలో ఉన్న నిత్య సూర్యులు అని అర్థం చెప్పుకోవాలి. ఎలాగంటే ఒక పల్లె ఏడుస్తోంది అంటే పల్లె కాదు, దేని మీద ఉన్నవారు బాధపడుతున్నారు అంటే అక్కడ ఉన్న మనుషులు బాధపడుతున్నారని కానీ వాళ్ళు ఎక్కినవన్నీ బాధపడుతున్నాయని కాదు. దీన్ని గౌణము అంటారు. గౌణము అంటే ఆహా ఏదో ఒక వరదలు వచ్చాయనుకోండి, ఊరంతా గొల్లు మందండి అంటాం. ఊరంతా గొల్లు మంది అంటే ఊరు అందు గొల్లు మంది, ఊరిలో ఉన్నటువంటి జనాలు అంటారు గొల్లుమని. దీన్ని గౌణము అంటారు. అలాగా పరమపదం అంతా నిన్ను స్తుతిస్తోంది అంటే పరమపదం స్తుతించదు, పరమపదంలో ఉండేటువంటి నిత్య సూర్యులందరూ కూడా నిన్ను కొలుస్తున్నారు. దీన్ని గౌణార్థము అంటారనమాట. ఎన్ వానవరి ఏరే அவர்கள் தங்கள் శేషత్వానురూపమాగా అడిమై చెయ్యానిర్క, వాళ్ళ శేషత్వానికి తగినట్లుగా సేవ చేస్తూ ఉంటే ఇవనం తన్ శేషిత్వత్తాల్, ఆ పదాలు జాగ్రత్తగా, శేషత్వం శేషిత్వం. శేషత్వం అంటే జీవుడిది, శేషిత్వం అంటే భగవంతుడిది. 100 ఉత్కర్షంతో ఇరుక్కుం ఇరుక్కు అలా ఉన్నటువంటి పద్ధతి. అంటే ఆయన శేషి, మనం ఆయనకి శేష భూతులం అనే విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎం என்று எனக்கு அவர்களோடொத்த ప్రాప్తియుండాయిరుక్క ఇజందనర్థపట్టేనెంగిరార్, నాకు కూడా
నిత్యసూరుల వంటి భాగ్యము కలిగి ఉన్నప్పటికీ కూడా నేను ఆయనకు దూరమై ఇలాంటి అనర్థాన్ని తెచ్చుకున్నాను. అంటే ఆ నీ పుత్రుణ్ణి అని పెద్దలకు కూడా తెలియదు అని వేదవ్యాసుని గురించి ఒక రెఫరెన్స్ ఇస్తారు వ్యాఖ్యానంలో. పుత్ర పుత్ర అని సుఖమహర్షిని పిలిచాడు వెళ్ళిపోతుంటే అంటారు కదా. తనకి పుత్రుడు కాదండి ఆయన, భగవంతుడికి పుత్రుడు. అందువల్ల పుత్ర అనగానే చెట్లు వనము అంతా కూడా సమాధానం చెప్పింది అని ఒక భాగవతంలో మనకి అందమైన ఉదాహరణ వస్తుంది. అంతా సమాధానం అలా ఎలా చెప్పింది అంటే సృష్టి అంతా భగవంతుడి యొక్క సంతానమే. ఆ విషయాన్ని నేను ఏమాత్రము తెలుసుకోలేకపోయాను అని చెప్పడానికి చక్కటి 3 ఉదాహరణలను చూపిస్తూ యానే ఇది నా దోషమే అనడానికి ఇక్కడ చక్కటి 3 ఉదాహరణలు ఇచ్చారు చూడండి. 304వ పేజీలో కింద ఆవి అని ఉంది. ఆవి విరుంబదంలో న మందరాయా నచ మాతురస్యా దోషో నరాజ్ఞా నచ రాఘవస్య మత్పాపమేవత్ర నిమిత్తమాసీత్ వనప్రవేశే రఘునందనస్య. ఇది భరతుడు చెప్పినటువంటి దుఃఖం. మా అన్నయ్య ఎందుకు అడవులకు వెళ్ళాడు అంటే ఏదో మందర చెప్పింది కైకమ్మ చేసింది అనుకుంటున్నాం. కాదు. న మందరాయా నచ మాతురస్య. మందర తప్పు లేదు, మా అమ్మ తప్పు లేదు, రాజుగారి తప్పు అంతకంటే లేదు. మత్పాపమేవత్ర నిమిత్తమాసీత్. నేను చేసుకున్న పాపం వాళ్ళ చేత అలా పలికించింది. ఇంత అనుకోవడానికి మనస్సు చాలా ఎత్తుకు ఎదగాలి. వాడిలా అన్నాడు వీడిలా అన్నాడు అన్నప్పుడు వాడి చేత భగవంతుడు అలా అనిపించాడంటే అది నా కర్మ అనుకోవడం అన్నమాట. అలాంటి భావాన్ని భరతుడు అనుకున్నాడు అని నమ్మాళ్ళు వారు నాదే తప్పు, నేనే ఇలా అనుకున్నాను. అలాగే రెండోది సీతమ్మ కూడా అనుకుందండి. ఖ్యాత ప్రాజ్ఞ కృతజ్ఞశ్చ సానుక్రోశశ్చ రాఘవ సద్వృత్తో నిరనుక్రోశ శంకే మద్భాగ్య సంశయాత్. ఆయన ఎంత ప్రసిద్ధుడండి, ఎంత విజ్ఞుడండి, అన్నీ తెలిసిన వాడండి రామచంద్రుడు. ఎంత దయగలిగిన వాడండి, ఎంత మంచి నడవడి కలవాడండి. అలాంటి వాడు నా విషయంలో ఇక్కడికి ఇంకా లంకానగరంకు వచ్చి నన్ను తీసుకు వెళ్ళలేదు అంటే ఇది మా భాగ్య సంశయాత్, నా పాపము వల్ల ఇలా జరిగింది. భరతుడు ఎలా అనుకున్నాడో సీతమ్మ కూడా అలాగే అనుకుందనమాట. అంటే ఏంటంటే నమ్మాళ్ళ వాళ్ళు చెప్పడం, ఏదైనా ఒకటి చెడు జరిగినప్పుడు ఆ జరిగిన దానికి మనం ఒకళ్ళు కారణం అని అనుకుంటాం. కానీ మనం చేసుకున్న మహాపాపమే ఏదో ఒకళ్ళ రూపంగా మనకి అడ్డుపడుతూ ఉంటుంది అనుకున్నప్పుడు అవతల వాళ్ళని మనం తిట్టిపోయాం. భగవంతుడు వాడికి అలాంటి చెడ్డ బుద్ధి కలిగించాడు కాబట్టి ఇలాంటి పని చేశాడు అని అనిపిస్తుంది అనమాట. ఈ పాసురంలో మనకి ప్రకారి భావము అంటే పరమాత్మ శరీరి, మనము ఆయనకి శరీరము అనేటువంటి విషయాన్ని ఇచ్చాను. ఇందులో ఒకటేమో నన్ను నేను తెలుసుకోలేకపోయాను, నేను నాది అన్నాను అనేటువంటి మాట ఒకటి చెప్పారు. ఈ నన్ను నేను తెలుసుకోవడం అనేటువంటి దానికి వ్యాఖ్యానం దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు కొంచెం నేనే నువ్వు అనే యానే నీ అనేటువంటి ఒక పదాన్ని తీసుకొని అహం బ్రహ్మాస్మి అనుకుంటారేమో. కాదు అన్నారు. ఇరుందే ఇంకా ఇలాగే పడి ఉన్నానయ్యా, ఇంకా ఇప్పటికైనా బుద్ధి తెచ్చుకోలేదయ్యా అని అంతటి మహనీయులైన నమ్మాళ్వారు అన్నారు. అలాగే బృహదారణ్యకంలో అహం మనువు అభవం సూర్యశ్చ, నేనే మనువుని నేనే సూర్యుల్ని అనుకోవడంలో కూడా నాలో ఉన్న ఆత్మలో ఉన్న పరమాత్మే అన్నిటికీ మూలమాని చెప్పుకోవాలి తప్ప నేను ఆయన ఒకటి కాదు అని అద్వైతాన్ని ఖరాఖండిగా ఖండించారు అని అన్నమాట. అలాగే ప్రహ్లాదుడు నా నుంచే అన్ని వస్తున్నాయి, మత్త సర్వం అహం సర్వం అని అంటే మత్త నేనే చేశాను అంటే అర్థమేంటి, నాలో అంతర్యామిగా ఉన్న పరమాత్మ తత్వమే ఇవన్నీ చేసింది. ఇది ప్రకారి భావం, శరీరి
భావం, శేషి భావం. ఇన్ని భావాలని ఈ యానే అనే దానికి మనకి వ్యాఖ్యానంలో అందించారు అన్నమాట. అంటే జీవాత్మ నేనే వాసుదేవుణ్ణి అని అనుకోవడంలో, ఇక్కడ నా శరీరం కూడా నీదే అండంలో, నాకు ఎలా ఈ శరీరం ఉందో నేను నీకు అలా శరీరభూతుణ్ణి, అది తేలిగ్గా అర్థమవుతుంది. మనం ఉన్నాం, మనలో ఒక ఆత్మ ఉంది, ఆత్మకి మనం శరీరంగా ఉన్నాం, ఆ ఆత్మ పరమాత్మకి శరీరంగా ఉంది. ఇది ప్రకారి భావంలో ఉన్నటువంటి స్పష్టత అన్నమాట. అలాగే వానేయత్వం వానవరేరే అంటే పరమపదమే పొగడేటువంటి, అంటే పరమపదం పొగడదండి, అందులో ఉండేటువంటి నిత్య సూర్యులు పొగుడుతారు అని చెప్పి గ్రామటికల్ గా వ్యాకరణాత్మకమైనటువంటి మంచాహ ప్రోసెంతి అనేటువంటి దాన్ని కూడా మనకి ఒక అందమైనటువంటి ఉదాహరణని ఇచ్చారు. అంటే ఇంతకీ ఏమిటంటే ఆళ్వార్ల బాధ, నేను కూడా నిత్య సూర్యుల్లాగా నీ సేవ చేసుకోవడానికి అర్హుడనే, కానీ ఇది నీ కృతం కాదు తండ్రి, స్వయం కృతం. ఇంత సహజ సంబంధాన్ని నేను దూరం చేసుకున్నాను, నేను అనర్థాన్ని పొందాను అని ఆళ్వార్లు దుఃఖిస్తున్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇవాటి పాసురంలో అద్వైత ఖండన, పెరమాళ్ళకి మనకి ప్రకారి భావం, శేషి భావం, ఆ సంబంధాలన్నీ కూడా తెలియడానికి 9వ పాసురం యానే ఎన్నై అరిగలాదే యానే ఎండ్రనదే ఎండ్రు ఇరిందేన్. ఆ ఎండ్రు ఇరిందేన్లో ఏమిటో అలా అనుకుంటూ పడి ఉండిపోయా, ఏమిటో విషయం తెలుసుకోలేక అలా పడి ఉండిపోయా. ఇరుందేన్లో ఉండేటువంటి పదప్రయోగం అన్నమాట. ఇలా గడిపేశానండి, తెలుసుకోలేకపోయానండి. యానేని ఎన్నుడై మయ్యం నీయే వానే ఏత్తుం ఎం వానవర్ ఏరే దేవేశం కోలనాదం నతహిత మనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన నిగమ శిరో యోగి భట్టారకౌచ గోవిందం కోరనాదేన చ సహ కురు కేసేందు సింధుం యతీంద్రం బాలాద్రువ్యామునార్యో మమ హృది నిదదే రామ పద్మాక్షనాద తిరువరుణ్మాల్ சேனை முதலி செடகோபன் நாதமணி சேருய்ய கொண்டார் மணக்கால் நம்பே சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிறார்க்கு அம்பாம் எதிராசர் கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்தமணி இருகண்ணர் கம்புடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈடளித்தற்கே எந்தவாதவர் பத்மநாபர் இவர் அருளாளர் திருவடி ஒன்றிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன்னன்னுள் சேர்ந்தனவே. நமோஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசினே ராமானுஜார்ய தாசஸ்ய சுதாய குணசாலினே நம శ్రీశైలనాథాయ కుంతే నగర జన్మనే ప్రసాదలబ్ధ పరమ ప్రాప్య కైంకర్యశాలినే శ్రీశైలేశ దయాపాత్రం దేభక్త్యాది గుణార్ణవం యతేంద్ర ప్రవణం వందే ரம்யஜாமாதரம் மனம் வாழி திருவாய்மொழி பிள்ளை மாதக வாழ்வாழும் மணவாள மாமுனையன் வாழியவன்மாரும் திருவாய்மொழி பருளை மாலத்தோர் பேரும்படி உரைக்கும் சீர் ஸ்ரீரங்க சிம்மகிரி தேசிக பாத சேவா பிராப்தாகில திரவிட வேத ரகசிய ஜாதம் ஸ்ரீ கௌதமன்வயஜமாசிரித பாகதேயம் கோபால தேசிகமனம் சரணம் பிரபஜ்ஜே கௌசிகான்வய சஞ்சாத்மம் வெங்கடார்யதனூபவம் వేదాంతాచార్య సశ్రేషం ఉడైవర్లుమాం వందే శ్రీమద్వెంకటరంగార్య శిష్యం తశిష్య సేవదిం శ్రీలక్ష్మణార్య వివిధం స్వం శ్రీ విదిత్తయే ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ.